Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Innal hamdalillah nahmaduhu nusalli ala rasulihil kareem amma ba'd. Fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi zidni ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Welcome my dear sisters. हम पढ़ रहे पारा 28 में सूरत अस्सफ. आयत हमारी 7 ऑनवर्ड्स तिलावत होगी. आप सब कुरान खोल लीजिए, मेरे साथ मिलकर पढ़िए. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Once again, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. पारा है हमारा 28 और सूरत हमारी अस्सफ. आयत नंबर 7 से हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह. आयत 7. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. वमन अज़लमु, व और, मन कौन, अज़लमु ज्यादा जालिम है, और कौन ज्यादा जालिम है, मिम्मन इफ्तरा उससे जिसने गढ़ लिया, फैब्रिकेट कर लिया, अल्लाहिल कज़िबा ऊपर अल्लाह के झूठ. यानी उससे बड़ा जालिम कौन होगा जो कि अल्लाह के ऊपर झूठी बात बनाए, अल्लाह पर झूठा इल्जाम लगाए. और सबसे बड़ा झूठ क्या है अल्लाह के बारे में? शिर्क. कि वो कहते हैं कि अल्लाह की औलाद है, अल्लाह के बराबरी के पार्टनर्स है, नाउजुबिल्लाह. वहुवा युदआ इलल इस्लाम, और हालांकि वो युदआ, ये क्या है? पैसिव वॉइस है. वो बुलाया जाता है तरफ इस्लाम के. हालांकि वो दावत दिया जाता है इस्लाम की तरफ, लेकिन वो क्या करता है? अल्लाह के बारे में झूठी बातें बनाता है. इससे बड़ा जालिम और कौन होगा? वल्लाहु, और अल्लाह, ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, नहीं वो हिदायत देता,
اللہ سبحانہ تعالیٰ گائیڈ نہیں کرتا، نہیں ہدایت دیتا کس کو؟ القوم الظالمین، ایسی قوم کو، ایسے لوگوں کو جو ظالم ہے۔ اور یہاں پر ظالم کس کو کہا گیا؟ شرک کرنے والے کو۔ اور یہ کیسا شرک ہے؟ جو جھوٹی بات پھیلائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے خلاف۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ بتائیے مجھے کہ ایسا کون کرتا ہے کہ اللہ کے بارے میں جھوٹی باتیں کہے، جھوٹی باتیں پھیلائے؟ کون کرتا ہے ایسا؟ مشرک۔ مشرک، برابر۔ کیا صرف مشرک ہی اللہ کے بارے میں ایسی جھوٹی باتیں کہتے ہیں؟ تو مشرک مومن ہوتے ہیں یا مومن مشرک ہوتے ہیں، یا کیا مومن بھی کبھی ایسی باتیں کرتے ہیں؟ مومن بھی کرتے ہیں اور مشرک مومن بھی ہوتے ہیں۔ بالکل، مومنوں میں سے بھی مشرک ہے جو ایسی باتیں کرتے ہیں، اور بہت بار ایسی باتیں کرتے ہیں ہم لوگ بھی، جانے انجانے، غفلت میں۔ We are so negligent and we are so careless۔ تو ایسی بیوقوفی والی باتیں مسلمان بھی کر لیتے ہیں، لیکن ہمیشہ ایسی باتیں جو کرتے ہیں وہ تو مشرک ہی ہے، کہ جو اللہ پر جھوٹے الزام جیسے کرسچنس کی بات لے لے کہ وہ لوگ عیسیٰ ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو دھڑلے سے کہتے ہیں کہ از دا سن آف گاڈ، نعوذ باللہ۔ یا پھر کہتے ہیں جیزس از گاڈ، کہ وہی خدا ہے، نعوذ باللہ۔ یا پھر تین ٹرینیٹی کہتے ہیں۔ اور دنیا بھر میں مشرکوں کی کمی نہیں، جو بتوں کو پوجتے ہیں، اور بتوں کے علاوہ بھی سورج، چاند، ستارے، ندیاں، پیڑ، سانپ، اور ہاتھی، چوہا، گائیں، پتہ نہیں کس کس کو پوجتے ہیں۔ یعنی اللہ کی مخلوق، اللہ کی کریشن کو ہی اپنا الہ بنا لیا، نعوذ باللہ۔ تو یہ سب کیا ہے؟ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے، اور یہ سب کچھ شرک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ پر بہتان، اللہ تعالیٰ پر الزام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا کرنے والا جو بھی ہے اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا؟ اسے سب سے بڑا ظالم اللہ تعالیٰ نے قرار دیا، نعوذ باللہ۔ سو کریکشن کس چیز کی کرنی ہے پھر؟ کریکشن اپنے بلیف، اپنے بلیف کی، ہاں دیکھیے، کریکشن اپنے بلیف، اپنے عقیدے، اپنے عقل، اپنے دماغ، اپنے دل، سب کی کریکشن کرنی ہے۔ اور جھوٹ نکلتا کہاں ہے؟ کہاں سے؟ زبان سے۔ تو اگر جو فطور، جو شرک جس کے دل اور دماغ دونوں میں بیٹھا ہوگا نا، تو وہ زبان کے ذریعے باہر آتا ہے اور ایکشنز کے ذریعے بھی باہر آتا ہے۔ تو پھر ہمیں کس کس چیز کو مضبوط کرنا ہے؟ جیسے ابھی چاند آنٹی بولے نا کہ مسلمان بھی شرک کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، وہ کتنی بے وقوفیاں کرتے ہیں، کس کس کے در پہ جا کے جھک جاتے ہیں، کس کس کے در پہ سر جھکا کر دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور حالانکہ ہر نماز میں، ہر سورہ فاتحہ میں ہم اللہ تعالیٰ سے کیا پرومس کرتے ہیں، کیا وعدہ کرتے ہیں ہم اللہ سے؟ ہر نماز میں بتاؤ کیا کہتے ہیں ہم؟ کہ تجھی سے عبادت کریں گے اور تیری ہی مدد مانگیں گے۔ ایگزیکٹلی، ہم اللہ تعالیٰ سے روز پرومس کرتے ہیں، کتنی بار دن میں، ایاک نعبد، اس کا کیا مطلب ہے؟ صرف اور صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں،
اور کرتے رہیں گے. یا اللہ ہم پرومس کرتے ہیں ہم صرف تیری عبادت کریں گے, تیرے علاوہ کسی کی نہیں کریں گے, اور کرتے ہیں بھی اور فیوچر میں بھی کرتے رہیں گے. اور پھر دوسری پرومس کرتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اور صرف تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں, صرف تجھی سے ہم دعائیں کرتے ہیں, تیرے ہی سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں, تیرے ہی سامنے سر جھکاتے ہیں. لیکن دیکھو یا اللہ, یہ کہنا اللہ کو بہت پسند ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ بس تم مجھے یاد کرو میں تمہارے قریب آ جاتا ہوں. لیکن دعاؤں میں کس کس کو شامل کیا جاتا ہے ذرا مجھے بتاؤ. ہم؟ یا علی مدد, نعوذ باللہ, استغفر اللہ, سنے ہوں گے آپ نے. مسلمان ہی کہتے ہیں, نان مسلم کیوں کہیں گے یا علی مدد, استغفر اللہ. یا رسول اللہ, یا محمد, یہ جب صحابہ اکرام کہتے تھے تو وہ پکارتے تھے ان کو کہ یا رسول اللہ ہمارا یہ پرابلم سالو کیجیے. دیٹ واز اے ڈفرنٹ تھنگ. لیکن آج ہم کو صرف اور صرف اللہ سے مانگنا ہے. ہم یا رسول اللہ کہہ کے بھی نہیں دعا کریں گے, یا علی مدد کہہ کے بھی نہیں دعا کریں گے, یا غوث پاک اور یا جیلانی یا واٹ ایور آئی ڈونٹ نو, یا پھر کسی در پہ کسی درگاہ پہ جا کر وہ جو بھی پیر فقیر, وہ جو بھی نیک بندہ وہاں پر دفن ہے, اس سے دعا مانگیں گے تو وہ کیا ہو گیا؟ سب بتاؤ, شرک. سب شرک ہے. تو ہماری بھولی بھالی عورتیں, مائیں, دادیاں, نانیاں, وہ لوگ نے نہ قرآن اس طرح پڑھے نہ ڈیٹیل میں سیکھے, تو وہ لوگ بہت ہی انجانے میں بھی ایسا شرک کر گئی. ہم کو وہ فالو نہیں کرنا ہے. ہم ان کے لیے بھی استغفار کریں گے انشاءاللہ. اور ہم ہماری زبانوں پر صرف اور صرف کس کا نام؟ اللہ سبحان اللہ. یا اونلی اللہ. اللہ, اونلی یا اللہ, یا رحمان, یا رحیم, اللہ کے پیارے پیارے ناموں سے اللہ کو پکارو, اور صرف اللہ کو پکارو, کیونکہ اللہ نے یہ فرما دیا کہ یہ اس انسان سے بڑا اور کوئی ظالم اور کوئی مشرک ہو نہیں سکتا, اور اللہ پھر اس کو ہدایت بھی نہیں دے گا. استغفر اللہ. آئی ہوپ دیٹ از کلیئر. حدیث آپ لکھنا چاہو تو لکھ لیجئے کہ حدیث کا مفہوم ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک سب سے بڑا گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے. اس کے نیچے کوشچن لکھیے, کیا شرک کی معافی ہے؟ کیا شرک کی معافی ہے؟ جواب لکھیے ہاں. شرک کی ہمیں کیا کرنی ہے؟ توبہ کر لینی ہے. استغفر اللہ, یا اللہ آج کے بعد میں شرک نہیں کروں گی. ہر روز ہم یہ ذکر کرتے ہیں. لکھ لیجئے نیچے, اللہ اللہ ربی لا نشرک بہ شیئا. پڑھتے ہیں یہ روز, ہر روز ذکر میں, اذکار میں. یس. پھر سے کہتی ہوں, لکھیے اللہ اللہ ربی, اور اس کے نیچے میننگ لکھ لیجئے, اے اللہ تو ہی میرا رب ہے. کیا میننگ ہے اس کا؟ اے اللہ تو ہی میرا رب ہے. اس کے نیچے لکھیے لا نشرک بہ شیئا. اس کا کیا مطلب ہے؟ نہیں ہم شریک کرتے ساتھ اللہ کے کسی اور کو, کسی چیز کو. فل اسٹاپ. اب یہ روز ذکر کریں گے تو ہم کو یاد آئے گا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں, یا صرف طوطے کی طرح رٹ لیں گے؟
समझ फिर के रसूल पढ़ेंगे। अल्लाह सल्लल्लाहु इंशाल्लाह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको अ, और भी कुछ दुआ सिखाए शिर्क से बचने की। लिखवाई थी मैं लास्ट क्लास में। हाँ, हदीस लिख लीजिए पहले। मुस्नद अहमद की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो शिर्क से बचो, ए लोगो शिर्क से बचो, क्योंकि ये चींटियों के ये चींटियों के चलने की आहट से भी ज्यादा क्योंकि ये चींटियों के चलने की आहट से भी ज्यादा छुपा हुआ है। क्या? शिर्क। फिर से रिपीट करती हूँ, ए लोगो शिर्क से बचो, क्योंकि ये चींटियों के चलने की आहट से भी ज्यादा छुपा हुआ है। हदीस ओवर। हम लोग जो कहते थे काली रात में काली चींटी काले पहाड़ पर चलती है, हमें नजर नहीं आती, तो वो हदीस के वर्ड्स नहीं है, वो एक्सप्लेनेशन है। ओके, हदीस ये है। तो बात वही है समझने की कि चींटियां जितना स्लोली कहीं भी चढ़ जाती है, किसी को आवाज भी नहीं आती, पता भी नहीं चलता, उसी तरह शिर्क हमारी जिंदगी में कब दाखिल हो जाता है हमको पता नहीं चलता। इसके एग्जाम्पल्स आप लोगों से पूछूंगी मैं, पहले एक और बात लिख लीजिए। अब आप लिखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ। किसकी दुआ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ। लिख लीजिए, ए अल्लाह मैं पनाह में आता हूँ, ए अल्लाह मैं पनाह में आता हूँ कि तेरे साथ जान बूझकर किसी को शरीक करूं। ए अल्लाह मैं पनाह में आता हूँ कि तेरे साथ जानबूझकर किसी को शरीक करूं, और माफी मांगता हूँ और मैं माफी मांगता हूँ कि अनजाने में ब्रैकेट में आप गफलत लिख सकते हो, अनजाने में मैं कोई शिर्क करूं। तो इसमें दोनों हो गया, अनजाने में किया तो अल्लाह माफ कर दे, जानबूझ के किया है तो मुझे तू अपनी पनाह में ले ले, मुझे बचा ले। हम्म? किससे बचा ले? शिर्क की सजा से। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका अन उशरिका बिका शै। ये वाली दुआ भी। अच्छा, अब आप बताएं मुझे कि हमारी जबानों से और कैसे कैसे शिर्क निकलता है, क्योंकि शिर्क की दो टाइप्स भी लिख लीजिए, शिर्क के अकबर और शिर्क के असगर। कबीरा गुनाह और सगीरा, कबीरा शिर्क और सगीरा शिर्क। क्या मतलब होता है इसका? है मालूम? अच्छा, बताओ मुझे, जबान से हम लोग कैसी कैसी बातें कर लेते हैं। कहते हैं अगर किसी के यहाँ कोई फौत हो गया है, मैयत पे गए, वो बंदा गुजर गया है, अब उसके घर वालों से कहते हैं कि मैं ना तुमसे कहती थी कि फुला डॉक्टर के पास ले जाओ, देखो वहां जाती उस डॉक्टर के पास तो बंदा ठीक हो जाता। ये क्या है? ये कैसी बात है? सही बात है? नहीं बाजी। इसमें क्या आ गया? शिर्क आ गया? क्या वो डॉक्टर खुदा है? कोई भी मौत को हटा सकता है? नहीं बाजी। हाँ। अब बताओ मुझे सना कि तुम्हारे घर में क्रोसिन डोलो है ना? जी।
हाँ, जब भी बुखार आती है, हेडेक होता है, तुम वही गोली खाती हो, है ना? जी बाजी। तुम खुद ही कभी वो गोली खाती हो, वो टैबलेट लेती हो, तो कभी तुम ठीक हो जाती हो, और कभी वही टैबलेट खा के तुम खुद ही ठीक नहीं होती। ऐसा हुआ है? बहुत बार बाजी। और कभी तुम खाओ, तुमको किसी टैबलेट से शिफा मिल जाए, और वही टैबलेट किसी और को दो, उसको शिफा ना मिले, ऐसा भी होता है। तो फिर शिफा दवाई में है या अल्लाह के हुक्म से है? अल्लाह के हुक्म से है बाजी। तो ये सब जो है ना, सगीरा शिर्क में आ गया। और कबीरा में क्या आ गया? जहां पर हम इबादत, सर झुकाना और दुआएं मांगना शुरू कर देते हैं किसी और दर पर, किसी और के सामने, तो वो कौन सा शिर्क हो गया? कबीरा कबीरा। बाजी। कबीरा। और भी एग्जाम्पल्स आप लोग मुझे देना रिफ्लेक्शन टाइम में, कि और कैसी कैसी बातें हम लोग करते हैं, शिर्क, क्या वो शिर्क में शामिल होता है या नहीं होता है? ठीक है। अल्लाह हम सबको इस कबीरा गुनाह से बचाए, सबसे बड़ी बात। क्योंकि अगर हमने कितनी ही नेकियां कर ली हो, लेकिन अगर साथ साथ में शिर्क हो रहा हो, तो वो सारी नेकियां वेस्ट है, वो कुछ काम नहीं आएगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट काम जो करना है, वो किस पर करना है? इस फाउंडेशन पर, कि सबसे पहले हम शिर्क से बचे। ये काले धागे, तावीज, नींबू लींबू नट, क्या लींबू मिर्ची लटकाना, और वो घर में पता नहीं किस किस की तस्वीर लगाना, उस पे फ्लावर्स चढ़ाना, ये क्या है? एक मुसलमान अगर ये सब कर रहा है, तो फिर वो भी शिर्क में शामिल होता है। राइट। आयत 8, युरीदूना, वो इरादा करते हैं। कौन? ये मुशरिक। क्या इरादा करते हैं? युरीदूना। देखिए, युरीदू में आपको इरादा वर्ड नजर आ रहा है, जी बाजी। और शुरू में यू लग गया ना, तो हम कहेंगे वो इरादा करते हैं। हम्म? कौन? ये जो जालिम लोग हैं, शिर्क करते हैं, उनका क्या इरादा है? लियुत्फिउ, लियुत्फिउ, ताकि वो बुझा दे, दे ब्लो आउट, नूर अल्लाही, अल्लाह का नूर। वो अल्लाह का नूर बुझाना चाहते हैं। कैसे बुझाना चाहते हैं? बी अफवाहिहिम, अपने मुंहों से। अफवाह कहाँ से निकलती है? अफवाह वर्ड नजर आ रहा है क्लियरली? जी बाजी। फ्रॉम द अफवाह माउथ। जबानों से, अपने मुंह से, विद देयर माउथ, विद देयर वर्ड्स। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जो मुशरिक है, ये जो जालिम है, वो अल्लाह के बारे में झूठी बातें कर करके अल्लाह के नूर को बुझाना चाहते हैं। क्या है अल्लाह का नूर? कौन बताएगा मुझे? वन वर्ड आंसर। अल्लाह का नूर क्या है? बाजी दीन इस्लाम। दीन इस्लाम। और व्हाट इज दीन इस्लाम का फाउंडेशन? तौहीद बाजी। तौहीद। तो लिख लीजिए आप, नूर अल्लाह है, तौहीद, एक अल्लाह की इबादत, और यही है इस्लाम का फाउंडेशन। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये लोग अल्लाह के फाउंडेशन को हिला देना चाहते हैं, उसमें मिलावट करके शिर्क को भी मिलाना चाहते हैं। हम्म? लेकिन अल्लाह ताला क्या फरमाते? वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, और अल्लाह ताला मुतिम्मु, पूरा करके रहेगा, नूरिही, अपने नूर को। अल्लाह ताला जरूर पूरा करेगा। मुतिम्मु में तमाम वर्ड मिलता है, तमाम करना यानी टू कंप्लीट। तो ये हमारे पास क्या आ गया फिर? कंप्लीट कुरान नाजिल हो गया 23 इयर्स में ऑलमोस्ट। तो ये लोग बीच में ही बड़ी कोशिशें कर रहे थे कि इस्लाम को मिटा दे, बट अल्लाह ताला
جو چاہے وہی ہوتا ہے۔ پورا قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، پوری شریعت نازل فرما دی۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، وہ اور لو چاہے، اگر، کریہ کتنے ہی ناخوش ہو، کون؟ کافرون۔ کافرون، کافر لوگ بہت ہی ناپسند کر رہے تھے، ناخوش تھے، اپوزیشن بہت تگڑا تھا۔ ان اسپائٹ آف آل دی اپوزیشن، اللہ تعالیٰ نے اپنا نور اپنے بندے، اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری شریعت نازل فرما دی، پورا قرآن نازل فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو کوئی فکر نہیں ہے نا کہ لوگ کتنا ہی پھوکے مارنا چاہے اور اپوزیشن کرے، بجھانا چاہے، وہ نہیں بجھا سکتے اللہ کے نور کو۔ یہ تو مثال ایسی ہی ہے کہ ہمارے سامنے سورج ہے نا، اگر ہمارے سامنے ایک موم بتی ہے تو ہم لوگ پھونک مار کے موم بتی کو تو بجھا سکتے ہیں، رائٹ، وی کین بلو اٹ آؤٹ۔ ہمارے ہاتھ میں یہ جو سوئچ بورڈ ہوتا ہے ہمارا، اس پر سوئچ ہوتے ہیں تو ہماری ٹیوب لائٹ کو ہم سوئچ آن سوئچ آف کر سکتے۔ لیکن یہ سورج، کیا کوئی سورج کو پھونک مار کے بند کر سکتا ہے؟ نہیں سورج باجی، کا سوئچ ریموٹ کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسلام کو بھی سورج سے کمپیئر کیا، کہ ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نور اسلام کو پورا کر دیا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کے باجی۔ ایگزیکٹلی، یہ آیت 9 میں آ رہا ہے۔ هو الذی، وہی ہے اللہ جس نے، ارسل، اس نے بھیجا، ارسل میں رسل ورڈ ہے، رسل رسول، اس کا مطلب ہی ہوتا ہے بھیجا ہوا۔ تو ارسل، اللہ تعالیٰ نے بھیجا، رسولہ، رسول کو اپنے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، اپنے رسول کو بھیجا، کیسے بھیجا؟ بالہدا، ہدایت کے ساتھ، ود دا گائیڈنس۔ کہاں ہے ہدایت؟ قرآن میں۔ ودین الحق کی، اور کیسے دین کے ساتھ؟ حق کی، سچے دین کے ساتھ۔ کیسا ہے اسلام؟ دین حق۔ لیظہرہ، تاکہ وہ جتا دے، وکٹوریس کر دے، غالب کر دے، اس کو۔ یہاں پہ کس کے لیے آیا ہے؟ اسلام کے لیے، جو سچا دین ہے اس کو اللہ وکٹوریس کر دے۔ علی الدینی کلہ، اوپر ہر طرح کے دین کے، اوپر تمام دینوں کے۔ دین کیا ہوتا ہے؟ ریلیجن، طریقہ۔ تو دنیا میں آپ کو معلوم ہے کلی ہی کتنے ہی دین فالو کیے جاتے ہیں، بٹ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو تمام دینوں پر کیا کر دیا؟ غالب کر دیا، وکٹوریس، سب سے اوپر رکھا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، وہ اور لو چاہے، کریہ ناپسند ہو، مشرکین کو یہ بات، سارے مشرکون، وہ کتنا ہی اسلام کو ہیٹ کرے، اس کے خلاف پروپیگنڈا کرے، اس کے خلاف جھوٹی باتیں فیبریکیٹ کرے، اس کو لیبلز لگائے، چاہے کتنا ہی اپوزیشن ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو، جو سچا دین ہے، اسی کو سب سے اوپر رکھا۔ سبحان اللہ۔ کیا ہے اس سچے دین کی سب سے خاص بات؟ فاؤنڈیشن ہم نے دیکھ لیے، وہ کیا ہے؟ توحید باجی۔
तौहीद। और इसको नूर भी कहा गया ना अभी पिछली आयत में, कि ये लोग अल्लाह के इस नूर को बुझा देना चाहते हैं अपनी झूठे प्रोपेगेंडा से, लेकिन अल्लाह ताला पूरा करेगा इस नूर को। तो इसे नूर क्यों कहा गया है? इस दीन को, दीन इस्लाम को, कुरान को नूर क्यों कहा गया है? टेल मी, व्हाट इज नूर? रोशनी बाजी। रोशनी, लाइट। तो ये कुरान क्या करता है? इट एनलाइटन्स अस। जो भी कुरान को पढ़ता है, समझता है, तो उसको इस कुरान के अंदर से एक लाइट, एक रोशनी, एक गाइडेंस मिलती है। आपको पता है कि अगर कभी ये एक्सपेरिमेंट किया हो आपने, और एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, अंधेरा हो रात में, तो आप अपने घर में हो अगर, तो बगैर स्विच ऑन, बगैर लाइट स्विच ऑन किए आप अपने बेडरूम में से अंधेरे में वॉशरूम में भी जा सकते हो, है ना? चले जाते ना हम लोग, जी बाजी। और अपने किचन तक भी चले जा सकते हो। और अगर आपको अपने ही ड्रॉर में, तुम्हारा अपना ड्रॉर है, बच्चे का ड्रॉर नहीं, तुम्हारे अपने ड्रॉर में अंधेरे में भी कोई चीज ढूंढनी है, तो तुम उसे बराबर से निकाल लोगे। कभी कभी आंख बंद है हमारी, आधी रात में आपको अगर विक्स इनहेलर चाहिए, लगता है कभी कभी नोज ब्लॉक हो जाती है, मुझे लगता है। सो देन आई नो माई ड्रॉर, विच साइड इज अ इनहेलर, आई कैन स्लोली ग्रैब इट, है ना? लेकिन अपनी मम्मी के ड्रॉर में से मुझे नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों? यही बात है किसकी, कि अगर आपको सीधा रास्ता मालूम है, तो आप उस जाने पहचाने रास्ते पर अंधेरे में भी चल लोगे, क्योंकि उसका नूर आपके अंदर समा चुका है। वरना आपको अगर एक नया रास्ता ढूंढना है, जिस रास्ते पर आप कभी नहीं चले हो, तो वो रास्ता तलाश करने के लिए आपको एक एक्सटर्नल लाइट की जरूरत पड़ती है, नहीं पड़ती? पड़ती है बाजी। उसके बगैर तो आप ठोकर खाओगे, भटक जाओगे, गलत रास्ते पे चले जाओगे। तो जब दीन इस्लाम का फाउंडेशन, चाहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हो, या इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में, या मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में, लोग सारे भटके हुए थे, गलत रास्तों पे चले गए थे। गाय को देखते ही उसके आगे हाथ जोड़ के खड़े हो जाते थे। इवन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में आपने देखे मूर्ति पूजा, आइडल वर्शिपिंग होती थी, तो वो सब भटके हुए थे। तो इस्लाम ने उनको जो लाइट दी, नूर दिया, और उससे सीधा रास्ता बताया, टॉर्च की तरह एक टॉर्च जलाई। और सीधा रास्ता क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। अब क्या होता है, जब आप उस रास्ते पे चल पड़े हो, उसके बाद आपको बाहर से टॉर्च की जरूरत पड़ती है? नहीं बाजी। फिर वो टॉर्च कहाँ आ गई? हमको हिदायत मिल गई बाजी। हमारे सीने में, हमारे दिल में, हमारे दिमाग में, हमारी आंखों में, हमारे कानों में, सब जगह एक लाइट लग गई है, एक नूर आ गया है इस्लाम का। अब अगर आप कहीं भी जाओ और आप देखो कि सारे लोग किसी के आगे झुके हुए हैं, किसी मूर्ति के आगे पूजा कर रहे हैं, आप जाओगे, कितना ही प्रेशर होगा, आप करोगे? नहीं। नहीं करेंगे। वाई? बिकॉज अब देखो वो नूर आपके अंदर समा चुका है।
اب وہ نور آپ کو روک رہا ہے کہ اس اندھیرے وہ جو ہے نا شرک، وہ بہت بڑا اندھیرا ہے، ظلمت کا اندھیرا ہے، تو آپ کے اندر کا نور آپ کو اس کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ یہ ہے وہ نور جو ہمارے اندر اس طرح سما جائے قرآن کے ذریعے، اینڈ دس از کالڈ enlightenment, isn't it؟ اللہ کرے کہ یہ نور ہمارا دن بدن اور زیادہ برائٹ ہوتا جائے، جتنا ہم قرآن سے جڑے رہیں گے، اسے پڑھتے رہیں گے، سمجھتے رہیں گے، یہ نور بڑھتا جائے گا، اس کے ساتھ ہمارا ایمان بھی بڑھے گا، ہمارا کانفیڈنس بھی بڑھے گا، ہمارا تقوی بھی بڑھے گا۔ جیسے ہی ہم قرآن سے کنیکشن توڑ دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، پھر دھیرے دھیرے لائٹ ڈم ہونے لگتی، پھر ایمان کمزور، تقوی کمزور، پھر بھٹکنا آسان، isn't it؟ چلے، اللہ ہم سب کو اس نور کے ساتھ، ایک بہت پیاری نور کی دعا ہے، انشاءاللہ میں وہ لاسٹ میں ہم لوگ وہ دعا پڑھیں گے۔ یہاں پہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہوا، اب آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 10۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اللہ تعالیٰ کس سے بات کر رہے ہیں؟ ہم سب سے باجی۔ ہے نا؟ تو جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نا ہم بیٹھ کے اکیلے میں، تب جب بھی آئے نا یا ایہا الذین آمنو، تو ذرا سا ہے نا پوز کر کے خوش ہو جانا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کر رہے، کیونکہ ہم کیا کہتے ہیں کہ جب مجھے چاہیے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھوں، اور جب میں چاہتی ہوں کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھوں۔ تو جب ہم چاہتے اللہ مجھ سے بات کرے تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کر رہے ہوتے، جب یہ آتا ہے یا ایہا الذین آمنو، بہت خوش ہونا ہے کہ میرا رب مجھے پکار رہا ہے، مجھ سے بات کر رہا ہے، 1 to 1 بات ہو رہی ہے میری اللہ تعالیٰ سے۔ کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ؟ حل ادلکم، حل کیا، ادلکم کیا میں گائیڈ کروں تم کو؟ دیکھو اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ رہے، ڈو یو وانٹ می ٹو گائیڈ یو؟ کیا میں تمہیں گائیڈ کروں؟ کیا میں تمہیں راستہ بتاؤں؟ کون سا راستہ، کون سی گائیڈنس؟ یہ ایک بہت اسپیشل آفر ہے اللہ کی طرف سے میرے لیے۔ کیا میں تمہیں ایک آفر دوں؟ کیا ہے یہ آفر؟ اعلی تجارتن، اوپر ایک بزنس کے، ایک بزنس آفر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ رہے کہ اے مومنو، ایک بزنس آفر ہے، کیا میں تمہیں ایک بزنس آفر دوں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس سیل لگ رہی ہے، اور یہ سیل کا آفر ہے۔ ہم لوگ کو بہت پسند ہوتا ہے نا کہ ہم کو کوئی اچھی ڈیل مل جائے، 10% تو بہت کم ہے، 25% آفر ہے تو اوکے، 50% بائی 1 get 1 فری والا آفر رہا تو کتنے خوش ہو جاتے ہیں ہم لوگ، سنا؟ لیڈیز تو اسپیشلی باجی۔ لیڈیز بہت خوش ہو جاتے، پھر ہم لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ لوگ ہے نا اپنا پرانا سٹاک خالی کرنے کے لیے بائی 1 get 1 فری لگائے ہیں، اور کبھی کبھی رہتا ہے بائی 1 get 2 فری، باپ رے، پھر تو کیا ہو گئے، کیسی لائن لگتی ہے وہاں پہ۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں کون سا آفر دے رہے دیکھیے، اللہ تجارتن، تجارت کس کو کہتے ہیں؟ بزنس کو۔ ابھی اس بزنس میں اللہ تعالیٰ کیا آفر کر رہے دیکھو، ہم بہت ہمارے کان کھڑے ہو جانے چاہیے، کیونکہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو پکارا، پھر ایک آفر ہے اللہ کی طرف سے۔ دیکھو فرماتے ہیں تم کو کیا ملے گا اس آفر میں، تنجیکم، وہ نجات دے تم کو، وہ بچا لے تم کو، من عذاب علیم، ایسی آفر ہے کہ اللہ تم کو بچا لے دردناک عذاب سے۔
यानी जहन्नम से बचने का एक रास्ता, एक ऑफर, एक बिजनेस डील। क्या तुम सुनना चाहते हो? आर यू इंटरेस्टेड? अल्लाह ताला पूछ रहे। बताओ कितने लोग इंटरेस्टेड है? जहन्नम से बचने का ऑफर अल्लाह ताला हमको दे रहे हैं। कितने लोग को सुनना है कि कैसे जहन्नम से बचा जाए? आर वी रेडी फॉर दिस ऑफर? डू वी वांट दिस ऑफर? यस बाजी, डेफिनेटली। आई वांट टू सी कितने हैंड रेजेस है। तो उतने लोग फिर दे आर विथ अस। हाथ ऊपर करना आता है सबको? प्लीज ट्राई। वेरी गुड। चले, तो अब जहन्नम के दर्दनाक अजाब से बचने का ऑफर अल्लाह ताला हमें दे रहे। आयत 11, इसमें करने के काम कितने हैं? सिर्फ एक है या दो तीन है? लेट अस सी व्हाट आर द कंडीशंस। आयत 11, सबसे पहला काम, तो अमीनून बिल्लाही, तो अमीनून, तुम ईमान लाओ, बिल्लाही, सिर्फ अल्लाह पर। शिर्क मत करो, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर ईमान लाओ। इसके नीचे नंबर 1 लिख लो। ये करने का काम है नंबर 1। अल्लाह पर ईमान लाओ, व रसूल ही, और उसके रसूल पर ईमान लाओ। ये करने का काम है अगर तुम जहन्नम से बचना चाहते हो। नंबर 1 व तू, और सेकंड है नंबर 2 वो, और तुजाहिदूना, और तुम जिहाद करो, स्ट्रगल करो, खूब मेहनत और कोशिश करो। कहाँ? फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में। अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो। किसके साथ जिहाद करो? बी अमवालिकुम, तुम्हारे माल के साथ, व अनफुसिकुम, और तुम्हारी जानों के साथ। यानी तुम्हारा माल और तुम्हारी जान दोनों अल्लाह की राह में, इस कोशिश में अगर तुम लगा दोगे तो तुम्हारे लिए क्या है फिर? जहन्नम के दर्दनाक अजाब से बचा लिए जाओगे। ये है ऑफर, ये है डील। ज़ालिकुम खैरुल लकुम, अल्लाह ताला फरमाते हैं ये बेहतरीन है लिए तुम्हारे। दिस इज द बेस्ट, द एक्सेलेंट ऑफर फॉर यू। इन कुंतुम तालमून, अगर हो तुम इल्म रखते। अगर तुम इल्म रखते हो, समझते हो, जानते हो, तो ये तुम्हारे लिए जिंदगी भर का सबसे सुहाना मौका, जहन्नम से बचने का। करने के काम कौन से है? 3। नंबर 1, ईमान लाओ अल्लाह पर और अल्लाह के रसूल पर, यानी नो शिर्क, नो बिदत। लिख लीजिए, ऊपर आप लिख लीजिए ऑफर, बिजनेस डील। क्या मिलेगा हमको इस डील में? बताओ। जल्दी बताओ क्या मिलेगा इस डील में हमको? क्या मिलेगा? सबसे पहले तो यही दर्द सवाल होता है ना। दर्दनाक अजाब से बाजी निजात। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ सना? जरा सोचो तो सही। जन्नत बाजी। अरे, जन्नत से पहले एक वर्ड लगाओ। अगर तुम जहन्नम से बचा लिए गए, कयामत का दिन इमेजिन करो, जहन्नम सामने लाई गई है ना, और जहन्नम के ऊपर पुल सिरात भी है, और आमाल नामे बांट दिए गए हैं, और आमाल नामे देखेंगे तो बाप रे, मेरे तो बहुत सारे गुनाह हैं। ला ला ला। तो फिर, लेकिन मैंने तो ये डील ले ली थी, तो अब क्या हो गया? जहन्नम को हटाओ। अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरी बंदी ने ये ऑफर एक्सेप्ट कर ली थी, तो जहन्नम से इसको हटा दिया गया। दैट मीन्स अब क्या है? डायरेक्ट जन्नत। सुभान अल्लाह। ये डायरेक्ट जन्नत का ऑफर है। तो जहां पे आपने ऑफर लिखे हो वहां पे लिख लो डायरेक्ट जन्नत।
नो जहन्नम, जहन्नम के ऊपर क्रॉस कर दो। जन्नत लिखो उसके ऊपर राइट टिक कर दो, जहन्नम लिखो उसके ऊपर क्रॉस आउट कर दो। और अभी कयामत का सीन इमेजिन करो। है ना ये ऑफर, बहुत तगड़ा ऑफर है, सुभान अल्लाह। और करने के काम क्या है वो नीचे लिखेंगे। नंबर 1, अल्लाह पर ईमान, और उसके आगे टिक कर दो, राइट टिक, और सामने लिखो शिर्क को क्रॉस आउट। समझ आ रहा है ऐसा ना? मुझे ये पिक्चर चाहिए होगा तुमसे, जी जैसे बात। मैं बोल रही हूँ वैसे ही करो। जी बात। नंबर 1, अल्लाह पर ईमान, राइट टिक करो तौहीद, और सामने लिखो शिर्क और उसको क्रॉस आउट कर दो। हम्म, फिर नंबर 2 होगा रसूल पर ईमान, राइट टिक सुन्नत, सामने बिदत क्रॉस कर दो, रॉन्ग कर दो। ठीक है, यहां जी। तक समझ आ गया सबको? फिर नीचे नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? पॉइंट नंबर 3, जिहाद। जिहाद से हम लोग बहुत डरते हैं, तो जिहाद के आगे सिंपल लिख लो, पूरी कोशिश, सिंपल वर्ड्स में, पूरी कोशिश, अटमोस्ट स्ट्रगल। उसमें क्या है? नंबर 1, माल, माल के साथ जिहाद, और नंबर 2, जान के साथ जिहाद। अब माल के साथ जिहाद के आगे क्या लिखोगे? सदका, सदका, खैरात, मदद, जक़ात। और जान के साथ, जान के साथ जिहाद के आगे क्या लिखोगे आप? सिर्फ जान देनी नहीं है अल्लाह की राह में, सुसाइड तो हराम है। तो हमारी नमाज भी में हमारी जान लगती है, यानी यू हैव टू, अपनी जान लगानी पड़ती है कि नहीं? बॉडी का यूज करना पड़ता है। रोजा, नमाज में भी, रोजा, हमारी वेरी गुड, कोशिश। हमारी कोशिश, कुरान पढ़ना, फिर इबादत करना। साथ साथ में आप घर के भी काम जो करते हो ना, आप घर में एक झाड़ू भी लगा रहे हो, आप घर में कपड़े धो रहे हो, किचन में सबके लिए खाना बना रहे हो, तो वो भी इबादत है। बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में क्या पढ़े हमने? कि वो चक्की पीसती थी और अपने बच्चों को दूध पिलाती थी और अपने घर का ख्याल रखती थी, और उनको जन्नत की बशारत है। सुभान अल्लाह। बताओ मुझे कि बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के जो डीड्स है, अल्लाह ताला ने बता दिया कि हर औरत के लिए यही है कि वो 5 वक्त की नमाज पढ़े, रमजान के रोजे रखे, अगर उसके माल है, उसके पास माल है, सोना है, तो उसकी ज़कात अता करे, अगर उसका शौहर या माँ बाप उसको हज के लिए ले जाए तो वो हज पे चली जाए, है ना, और शिरक ना करे। ठीक है, फिर अपने शौहर का घर, उसकी इज्जत, उसके माल की हिफाजत करे, अपने औलाद की हिफाजत करे, तरबियत करे। तो फिर उस औरत के लिए जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में एंट्री कर ले। सुभान अल्लाह। यही रोल था बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा। सुभान अल्लाह। तो ये है, हमारी जान से भी हमको जिहाद करना है। फिर उसमें लेवल्स आएंगे ना इंशाल्लाह, कि हम हमारे घर के काम करने के बाद अगर कुछ एक्स्ट्रा करते हैं घर वालों के बाद, बाहर जाकर लोगों की भी मदद करना, यतीम खाने में जाके यतीमों की भी मदद करना, मिस्कीनों की भी मदद करना, किसी को खाना बना के बाहर वालों को भी खिला देना, किसी बीमार की को पूछने उसकी हेल्प करने चले जाना। तो अब आप क्या कर रहे हो? हायर लेवल, थोड़ा एक्स्ट्रा और नेकी के काम कर रहे हो। उससे भी हायर लेवल क्या होगा कि आप अल्लाह की राह में अगर बुलाया जाए जिहाद करने, लड़ने के लिए, तो आप वहां भी अपनी जान की कुर्बानी के लिए तैयार पहुंच जाओ, अपनी जान की भी परवाह ना करना,
वो हाईएस्ट लेवल की कुर्बानी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह, साहबा इकराम की तरह। चाचा कौन थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कौन से चाचा जो शहीद कर दिए गए थे? हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु। हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु, एग्जैक्टली। तो ये सारे अमल जो है ना, नेक अमल, ये अल्लाह ताला ने हमको सारी लिस्ट बता दी। जो कोई ये करेगा, ज़ालिकुम खैरुल लकुम, ये सारे बेहतर काम है तुम्हारे लिए अगर तुम जानते। सुभान अल्लाह। तो लिस्ट हमको क्या क्या मिल गई, आपने लिख ली। सना इफ यू कैन शेयर विथ मी, तो और यू कैन डायरेक्टली शेयर इट ऑन द स्क्रीन। जी बात। इसके बदले अल्लाह ताला क्या करेंगे, आयत 12 में आ रहा है, यगफिर लकुम, वो बख्श देगा लिए तुम्हारे, दुनूबकुम, तुम्हारे गुनाहों को। अभी हम इमेजिन किए थे ना कि कयामत का दिन है, जहन्नम सामने लाके रख दी गई है, अमाल नामे बांट दिए गए, मेरे अमाल नामे में मेरे बहुत से गुनाह है, या अल्लाह अब ये जहन्नम सामने है, सबके सब घुटनों के बल आ जाएंगे, नफसी नफसी, या अल्लाह मुझे बचा ले, या अल्लाह मुझे बचा ले, ये तो मेरी औलाद को ले ले, मेरे शौहर को ले ले, मेरे भाई बहनों को, माँ बाप को डाल दे इसमें, लेकिन मुझे छोड़ दे। हम पढ़ चुके। लेकिन अल्लाह ताला फरमाएंगे तू टेंशन नहीं ले, मैंने जब ये ऑफर दिया था कुरान में, तो तूने उस दिन से शिरक करना छोड़ दी, तूने बिदतों को छोड़ दी थी, तूने जिहाद किया, कुरान के साथ जिहाद किया, अपने अमल के साथ, अपने नफ्स के साथ जिहाद किया। जिहाद की कस्में भी हम लिखेंगे, किस्में सॉरी, टाइप्स ऑफ जिहाद अभी लिखेंगे इंशाल्लाह। फिर तूने खूब इस्तगफार किया, खूब तौबा की, मेरी बंदी, तूने खूब नेकियों में दौड़ लगाई और गुनाह के काम करना छोड़ती गई, तूने अपने आप को सुधारना शुरू कर दिया कुरान के साथ, कुरान की वजह से। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे ये देख, तू इस बिजनेस में कामयाब हो गई, यू आर सक्सेसफुल इन योर बिजनेस। आपको पता है बिजनेस करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है ना, माल लगाना पड़ता है। अगर एक आम वाला, केले वाला भी केले बेच रहा है, तो पहले उसको वो केले खरीद के लाने पड़ते हैं ना, उसके लिए वो पैसे लगाएगा, फिर वो केले अगर एक एक दो दो रुपया सेलिंग प्राइस बढ़ा कर देगा तो उसको प्रॉफिट मिलेगा। तो हमारी इन्वेस्टमेंट क्या है यहाँ पर, हमारा ईमान हमारी इन्वेस्टमेंट है, सुन्नतों पर अमल करना हमारी इन्वेस्टमेंट है, शिर्क से बचना इन्वेस्टमेंट है, बिदतों से बचना इन्वेस्टमेंट, और सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है ये जिहाद, हमारे माल और हमारा जान, हमारी जान। माल किसने दिया, अल्लाह ने। जान किसने दी, अल्लाह ने। उसको कहाँ लगाना है, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कामों में लगाना है। तो बस, तो अल्लाह ताला 12 में फरमाते हैं यगफिर लकुम, वो बख्श देगा लिए तुम्हारे, दुनूबकुम, तुम्हारे गुनाहों को, सारे गुनाह बख्श देगा, माफ कर देगा, वयुदखिलकुम, और वो दाखिल करेगा तुमको, कहाँ दाखिल करेगा, सुभान अल्लाह, जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, जन्नातिन गार्डन्स में, बागात में, तजरी जारी होती है, बहती है, मिन तहतिहा, उन गार्डन्स के नीचे से बहती रहती है, अनहारू, नहरे, ठंडक ही ठंडक, सुकून ही सुकून। और उसके आगे क्या लिखा है देखो, कैसा घर है ये जन्नत का घर, व मसाकीन, और ये घर, ये कैसा घर है, सबसे पाकीज़ा घर, मसाकीन, सबसे पाकीज़ा घर, त्वय्यबतन, सबसे त्वय्यब महल, पाकीज़ा महल, फी जन्नाति अदनिन,
کہاں پر ہے یہ؟ ایسی باغات میں جو عدنن کا مطلب ہوتا ہے پرماننٹ، ہمیشگی کی جنت میں زبردست سونے چاندی کے محل ہوں گے تمہارے لیے، پاکیزہ۔ تو مساکین گھر کے لیے آتا ہے، اور طیبتن پاکیزہ، اور عدنن پرماننٹ۔ کیا کیا ورڈ سیکھے ہم نے؟ باقی تو ہمارے لیے نئے ورڈز نہیں ہیں۔ مساکین گھر، پیلس، طیبتن پاکیزہ، پیور، کہاں پر؟ فی جناتی جنت میں، عدنن پرماننٹ ہمیشگی کی جنت۔ سبحان اللہ۔ تو جنت میں محلوں کی گارنٹیڈ خوشخبری، پوری بخشش کے ساتھ، تمام گناہوں کو اللہ بخش دے گا اگر تم اللہ کے اس آفر، اس بزنس ڈیل کو قبول کر لیتے ہو اور اپنی طاقت کے حساب سے یہ بزنس کرتے ہو، کیونکہ آپ کی طاقت اور میری طاقت، آپ کی کیپیسٹی میری کیپیسٹی الگ ہے۔ ہم میں سے کوئی ہے کہ وہ روز تہجد میں اٹھ سکتا ہے، لیکن میں اگر روز نہیں اٹھ سکتی تو میں روزے رکھ سکتی ہوں۔ اگر میں روزے بہت رکھ سکتی ہوں، آپ نہیں رکھ سکتے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ نفل نمازیں بہت پڑھ لیتے ہو۔ کوئی ہے کہ وہ صدقہ خیرات خوب کرتے ہیں، کوئی ہے کہ قرآن کی تلاوت ان کو کرنے کا بہت شوق ہے تو وہ زیادہ کرتے، کوئی ہے کہ وہ خوب کھانا بناتے ہیں، گھر والوں کو بھی اچھا اچھا کھانا کھلاتے ہیں، باہر والوں کو بھی کھانا کھلاتے ہیں، کوئی ہے کہ وہ بیماروں کا بہت خیال رکھ سکتے ہیں، کوئی ہے کہ وہ بہت اچھی بات کرتے ہیں، کوئی ہے کہ وہ قرآن پڑھانے میں ماہر ہے، کوئی ہے قرآن پڑھنے میں ماہر ہے، کوئی ہے کہ صبر بہت کرتے ہیں اور دوسری ایک بہن ہے اس سے صبر نہیں ہوتا، کوئی ایک ہے وہ شکر بہت زیادہ کرتی ہے لیکن دوسری سے شکر نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو کیپیسٹی دیا ہے، اپنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق ہم اس بزنس ڈیل کو میکسیمم لیول پہ کرتے رہے تو انشاءاللہ اس کا رزلٹ کتنا سکسیسفل ہے کہ جہنم سے بچا لیے جاؤ گے، سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور ہمیشہ کی جنت اور سونے چاندی موتیوں کے محل، نہ کوئی وہاں پر اس کے بعد کوئی محنت نہیں کرنی جنت میں، نہ کوئی بیماری ہوگی، نہ تکلیف ہوگی، نہ جھگڑا ہوگا، نہ گھر کا رینٹ بھرنا ہے، نہ گھر میں جھاڑو لگانی ہے۔ جنت میں تو آپ کے آگے پیچھے طواف کر رہے ہوں گے 70,000 خادم۔ سبحان اللہ۔ جو چاہے سب کچھ ریڈی میڈ، سب کچھ فری آف چارج انشاءاللہ جنت میں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے، اس آیت کو کمپلیٹ کرتے ہیں، ذالک الفوز العظیم، یہی ہے کامیابی عظیم، سب سے بڑی اٹرنل سکسیس، سب سے بڑی کامیابی ہے جہنم سے بچا لیا جانا اور ڈائریکٹلی جنت میں انٹر کر دیا جانا۔ سبحان اللہ۔ بتاؤ کیسا رہا یہ بزنس آفر، اور اللہ کا کتنا شکر ہے، اللہ کا کتنا احسان ہے کہ ہمیں یہ آیتیں بالکل صاف صاف سمجھ آ رہی ہے، تو ہمیں کوئی برین واش نہیں کر سکتا ہے۔ ہمارے کتنے مسلمان نوجوانوں کو برین واش کیا جاتا ہے اور ان کو سوسائڈ کرواتے ہیں، سوسائڈ بامبرز بناتے ہیں، بیچارے بچوں کو جنت کا لالچ دے کر ان سے حرام کام یعنی سوسائڈ کرواتے ہیں۔ کون؟ ہمارے ہی سو کالڈ اسکالرز اور عالم اور امام، نعوذ باللہ۔
اللہ کا کتنا احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو یہ توفیق عطا کی کہ ہم قرآن کو اس طرح سمجھ رہے پڑھ رہے. تو کیا ہم کو آج کوئی آ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ چل تو سوسائڈ کر، تیرے لیے جنت میں حورے پکی ہے؟ بتاؤ سنا، تم کسی کی بات میں آ جاؤ گی اگر تم سے کوئی یہ آفر کرے؟ نہیں باجی، بالکل نہیں. کیونکہ ہم کو سب سے پہلے معلوم ہے کہ سوسائڈ تو حرام ہے. اور میرا رب، میرے اللہ تعالی مجھے ایسا حکم دیں گے ہی نہیں کہ میں جا کر کوئی بھی معصوم مظلوم بچوں کی اسکول میں جا کر وہاں پر سوسائڈ بوم داگوں. یہ تو کتنا بڑا گناہ، کبیرہ گناہ. اس کی معافی کیسے ہوں گی؟ تو اسلام میں ان چیزوں کی کوئی جگہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سمجھ کر پڑھنے والا اور اس کے مطابق عمل کر کے اور پھر جہنم سے بچا کر جنت الفردوس میں ہم سب کو پہنچا دے. یہی ہے سب سے بڑی کامیابی. اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے بچنے کی توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا